بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں۔ شہر اولیا میں گیسٹرو کا مرض بڑھنے لگا ہے۔ شہریوں نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے۔ ناقص غذا کا استعمال شہری گیسٹرو میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران گیسٹرو کے 216 مریض رپورٹ ہوئے۔ نشتر ہسپتال میں گیسٹرو کے 69 مریض لائے گئے۔ چلڈرن کمپلیکس میں گیسٹرو کے 77 مریض رپورٹ ہوئے۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال میں 33 مریض رپورٹ ہوئے۔ ٹاؤنز ہسپتالوں میں گیسٹرو کے 37 مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ شہری پانی کو ابال کر استعمال کریں، ڈاکٹرز نے ہدایات جاری کر دی ہیں۔ گیسٹرو نے ملتانیوں کا پیچھا نہیں چھوڑا ہے۔ شہر اولیا میں گیسٹرو کا مرض بڑھنے لگا ہے۔ شہریوں نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے۔ ناقص غذا کا استعمال شہری گیسٹرو میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران گیسٹرو کے 216 مریض رپورٹ ہوئے۔ نشتر ہسپتال میں گیسٹرو کے 69 مریض لائے گئے۔ منی بجٹ اور مہنگائی سے بڑی کاروباری شخصیات پریشان ہیں۔ معروف بزنس مین اور سیاسی رہنما زاہد خان کہتے ہیں، حکومت کے منی بجٹ سے مہنگائی 17% مزید بڑھ گئی ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں امجد ملک سے۔ جی امجد ملک، بتائیے گا مزید ان کا کیا کہنا تھا؟ جی بالکل، سال 2022 کے آغاز سے ہی جو مہنگائی کا ایک بڑا طوفان سامنے آیا ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے سے، اس کے ساتھ ساتھ جو منی بجٹ حکومت کی جانب سے پیش کیا گیا ہے، اس سے 17% جو ہے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے۔ جہاں پہ عام لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، وہاں پہ کاروباری شخصیات بھی اس پوری صورتحال سے پریشان ہیں۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں معروف بزنس مین اور سیاسی رہنما ہیں زاہد خان صاحب۔ بتائیے گا، اس ٹائم بزنس مین لوگوں کا بھی یہ حال ہے کہ جو خوشحالی ان سے 5-7 سال پہلے تھی وہ خوشحالی نہیں ہے۔ بزنس مین سفید پوش آدمی ہیں، ایک دوسرے کی محنت کر کے اپنا گزارا سسٹم چلا رہے ہیں، مگر جتنے غریب لوگ ہمارے پریشان ہیں، ایک ٹائم کا ہے، دوسرے ٹائم کا ان کے پاس کھانے کے نہیں ہے، ان لوگوں سے پوچھیں۔ میں تو وقت کے حکمرانوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ خاص طور پہ وقت کے وزیر اعظم صاحب، آپ پہ لوگوں نے اعتماد کیا، آپ پہ لوگوں نے بھروسہ کیا، آپ کو لوگوں نے عزت دی، یہ عزت عوام نے بھی دی اور رب کی طرف سے آپ کو دی گئی۔ میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں عمران خان صاحب، یہ ٹیکس منی بجٹ جو پیش کیا اس کو واپس ریلیز کر دیں، عوام کو سہولت دیں، عوام کا دل جیتیں۔ بہت شکریہ زاہد خان صاحب، ہمارے سے تفصیلاً گفتگو کر رہے تھے ان کے حوالے سے کہ مہنگائی میں جو اس وقت اضافہ ہوا ہے سال کے آغاز سے ہی، کہ حکومت کو چاہیے کہ اپنی پالیسیوں کے اوپر نظر ثانی کرے، عام لوگوں کو اس سے حوالے سے ریلیف دیا جائے۔ جہاں پہ بزنس مین بہت زیادہ پریشان ہیں، عام شہری بہت زیادہ پریشان ہیں، اگر اس طرح نہ ہوا تو مہنگائی میں جس طرح اضافہ ہو رہا ہے تو آگے جو پاکستان تحریک کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ اور اب بات کرتے ہیں گیس لوڈ شیڈنگ کی، تو ملتان میں بدترین گیس بحران ہے۔ کمپریشر اور لوڈ شیڈنگ کے بعد گیس سرے سے غائب ہو گئی ہے۔ چاند ماڑی کے مکین 2 ماہ سے لکڑیاں جلانے پر مجبور ہیں۔ خواتین کا کہنا تھا کہ گیس نہیں آ رہی، لیکن بل مسلسل آ رہے ہیں۔ کہ بیشتر علاقوں میں گیس بالکل غائب ہو چکی ہے۔ لوڈ شیڈنگ کے بعد گیس سرے سے غائب ہو چکی ہے۔ اسی طرح ہم موجود ہیں پرانی چاند ماڑی میں، جہاں پہ گیس غائب ہے۔ گھروں میں جائیں گے، ہم دیکھیں گے کیا صورتحال ہے وہاں پہ، کیا گیس ہے یا پھر نہیں۔ ملتان میں پہلے کم پریشر، پھر لوڈ شیڈنگ اور اب گیس سرے سے ہی غائب ہو گئی۔ شہر کے بیشتر علاقوں میں گیس بحران شدید۔ چاند ماڑی کے مکین 2 ماہ سے لکڑیوں سے آگ جلانے پر مجبور۔ گیس لوڈ شیڈنگ سے ستائی خواتین حکومت کے خلاف پھٹ پڑیں۔ کہتی ہیں ایل پی جی کے بعد اب تو لکڑیاں بھی مہنگی ہو گئی ہیں۔ بچے کو اسکول جانا سکا بچیاں نے، اور بچے ہلے تک لیٹے ہوئے ہیں۔ ناشتہ دیتے تو بچے اسکول جاتے ہیں نا، کیا ہمارے بچیاں جانے اسی ناشتے تو بغیر بچے بھیج دیے اسکول؟ ساری دیہڑی بھوکا بیٹھ کے پڑھ ہوئے ہوں انہاں کولوں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ناشتے تو بغیر کدی نکل جاندے، کدی ابھی تک لیٹے ہوئے ہیں۔ ساڈا اے حال ہویا وا۔ پریشان حال خواتین حکومت کو کوسنے لگیں۔ ان کا کہنا تھا کہ گیس مل نہیں رہی، جبکہ بل بھیج دیے گئے۔ کھانا تیار کرنے میں گھنٹوں لگ جاتے ہیں، بچوں نے اسکول بھی جانا ہوتا ہے۔ اب تو 800 روپے فی من میں گیلی لکڑیاں ملتی ہیں، جنہیں جلانا بھی کافی مشکل ہے۔ بچے مجبور ہیں ڈیڑھ پالن صاحب کو پالن گیس لکڑی گھنو سا اج نو بندہ 1000 روپے لکڑ ملنی کھڑی اسے روم کے کو سہاؤں اصل بڑے مجبور ہیں، بال چھوٹے روٹیاں پورا کرن، گیس لکڑی پورا کرن۔ گیس نہیں ہے ہمارے پاس، اور لکڑی جلاتے ہیں، لکڑی گیلی ہوتی ہے، آگ نہیں جلتی، دھواں وغیرہ ہوتا ہے، سارے برتن کالے ہو جاتے ہیں۔
LPG भी जेब पर भारी पड़ने लगी। गैस की सताई खवातीन ने हुकूमत से रहम की अपील कर दी। पुरानी चांद माड़ी में ये सूरत हाल है गैस की। गैस बिल्कुल गायब है और यहाँ के रिहायशी जो हैं लकड़ियाँ इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। कैमरामैन अजीम शहजाद के साथ सुहेब गुरमानी, मुल्तान। शदीद सर्दी में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। रहीम यार खान में गैस लोड शेडिंग जारी है। शहरी कहते हैं कि पहले जो 1-2 घंटे के लिए गैस आती थी अब वो भी गायब हो गई है। सुबह बगैर नाश्ते के घर से काम पर चले जाते हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आमिर भट्टी से। जी आमिर, बताइए। बिल्कुल रहीम यार खान में सर्दियों ने जहां अपना अरूज पकड़ा है, खून जमा देने वाली सर्दी है, तो वहीं गैस की लोड शेडिंग ने भी अपना जोर पकड़ लिया है। रहीम यार खान में गैस जो 1 या 2 घंटे के लिए आती थी वो भी अब नायाब हो चुकी है और शहरों और इसके साथ साथ जो घरेलू सार्फिन खवातीन हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी हमारे से मौजूद हैं, बताएगा कि गैस की जो लोड शेडिंग है वो कितने घंटों की आप देख रहे हैं, उसकी वजह से आपको और आपकी फैमिली को किन मुश्किलात का सामना? सर पहली बात तो ये है कि सर गैस आ ही नहीं रही। अगर आ भी जाती है ना सर तो एक रोटी 1 घंटे में पक रही है और चाय तो बनती नहीं है ना सर। और बच्चे सुबह उठते हैं जब नाश्ते के लिए तो चाय नहीं होती, नाश्ते नहीं होता, घंटों इंतजार करना पड़ता, गैस आ भी जाए, वरना सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी अपील यही है कि मेहरबानी फरमाकर सुबह कम से कम 2 घंटे गैस दे दिया करें जिससे हमारा नाश्ता और पेट पूजा हो जाए। अभी मैं भूखा ही आया हूँ और हम होटल से नाश्ता करेंगे, वो भी इतना महंगा है कि बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, ये टाइम गुजर गया है और अभी तक नाश्ता भी नहीं किया और ये वो मुश्किलात है जो हर शहरी के, इनका यही मुतालबा है इंतजामिया से कि फौरी तौर पे गैस की लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए ताकि शहरियों की मुश्किलात में कमी आए। जी सही आमिर, आपका शुक्रिया। मुजफ्फरगढ़ में सुई गैस का बहरान, खातीन परेशान। गौस कॉलोनी और क्रिश्चियन कॉलोनी के मकीन 4 रोज से लकड़ियां जलाने पर मजबूर हैं। अहले इलाका का कहना था कि अगर सुई गैस की लोड शेडिंग खत्म ना की गई तो सड़कों पर एहतजाज करेंगे। मौसम सर्द होते ही गैस गायब हो गई। शहरियों का कहना था कि मुजफ्फरगढ़ के इलाके क्रिश्चियन कॉलोनी, गोस कॉलोनी और कायमवाला में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। सुबह 5 से 8 बजे तक लोड शेडिंग की जा रही है। नाश्ता बनाने में मुश्किलात का सामना है। बहुत ज्यादा मसाइल है, खाना वगैरह पकाने की तकलीफ होती है और गरीब आदमी है, अफोर्ड नहीं कर सकते। और काफी भैया ना क्रिश्चियन कॉलोनी भी है और कई गोस कॉलोनी भी है, सारे मकाम में बिल्कुल गैस नहीं आता, लकड़ियाँ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। खवातीन का कहना था कि आने वाले दिनों में सर्दी बढ़ने पर लोड शेडिंग दोबारा की जाएगी। मुतलका इदारों को फौरी तौर पर नोटिस लेना चाहिए। LPG महंगी होने से परेशानी दुगनी हो गई है। हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। न्यू ईयर शुरू हुआ है, हम बहुत परेशान हैं। उन दिनों से अब तक हमारे यहाँ गैस नहीं है और हमें सिलेंडर भरवाना पड़ता है जो कि हम लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते उसका खर्चा। हमारे शोहर हैं, ताज़ी करने वाले हैं, लेकिन जब घर में खाना नहीं बनेगा, गैस नहीं होगी तो वो कैसे खाएंगे, कहाँ से खाएंगे? 4 रोज में हमारे बच्चे भूखे मरते हैं। खवातीन का कहना था कि वो सिलेंडरों और लकड़ियों पर नाश्ता तैयार करती हैं। सुई गैस की लोड शेडिंग फौरी तौर पर खत्म की जाए। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। गाजी खान में यूरिया खाद की किल्लत पर इंतजामिया मुतहरिक हो गई है। असिस्टेंट कमिश्नर सदर नबील मेमन ने चौकचरहट्टा में यूरिया खाद के ट्रॉलर को कब्जे में ले लिया है। असिस्टेंट कमिश्नर ने अपनी निगरानी में यूरिया खाद कंट्रोल रेट पर काश्तकारों को फराहम कर दी है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं आशिर इशफाक से। जी आशिर। डेरा गाजी खान में खाद की शार्टेज को ख़त्म करने के लिए इंतज़ामिया मुतहरिक हो चुकी है। डेरा गाजी खान में मुख्तलिफ मकामात पर छापे भी मारे जा रहे हैं। खाद जहाँ पर स्टोर की गई हैं उन गोदामों पर भी छापे मारे जा रहे हैं। ख़ुसूसी तौर के ऊपर असिस्टेंट कमिश्नर सदर नबील मेमन खुद कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और जो खाद है कंट्रोल रेट पर फ़रोख्त के हवाले से खुद यहाँ पर मुआयना भी कर रहे हैं। बात करते हैं सर, आपने खुद कार्रवाइयाँ की हैं, एक ट्रॉला भी पकड़ा है जिसमें काफ़ी बड़ी तादाद में खाद थी, काश्तकारों को कंट्रोल रेट पर फराहम की जा रही है। क्या कहना चाहेंगे अगर कोई स्टोर करता है या कोई ब्लैक पर फरोख्त करता है, क्या कार्रवाई होगी? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू। CS साहब के और DC साहब, कमिश्नर साहब के हिदायत पे हमने पूरी जांच पड़ताल की है। कल हमें 348 बोरियां रिकवर हुई, उनमें से कुछ हमने कल बेच दी। सरकारी नेटनामे के मुताबिक 1768 का रेट था। हमारे साथ मलिक कलीम साहब थे और गुलाम मोहम्मद साहब थे, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि आज CNIC ले लें, पहले 100 CNIC ले लें कंट्रोल रेट पे, कंट्रोल तरीके से डॉल्फिन पुलिस की मदद के साथ, पुलिस की मदद के साथ हम यूज़ करें, परमानेंट मार्कर यूज़ कर रहे हैं, थंब पे लगा रहे हैं, कोशिश करेंगे हर बंदे को एक मिले। हम ये भी जांच कर रहे हैं कि क्या ये किसान है या कोई दिहाड़ी मारने आया है, और किसानों को दे रहे हैं, स्मॉल स्केल फार्मर्स को दे रहे हैं, ताकि इनको संडे को, सैटरडे हो, जिस दिन भी हो, हम स्मॉल स्केल फार्मर्स को यूरिया पहुँचा सकें और कंट्रोल रेट पर पहुँचा सकें। जी बिल्कुल, यूरिया कंट्रोल रेट पर काश्तकारों को फराहम की जा सके, इसके हवाले से
خود اسسٹنٹ کمشنر مارکیٹ میں موجود ہیں، محکمہ زراعت کے جو افسران ہیں وہ بھی مارکیٹ میں موجود ہیں اور کھاد کنٹرول ریٹ پر کاشتکاروں کو فراہم کی جا رہی ہے۔ جی صحیح عاشر، آپ کا شکریہ۔ بجلی کے بل اور اضافی ٹیکسز نے شہریوں کا بھرکس نکال دیا ہے۔ ملتان کے شہری بجلی پر لگنے والے ٹیکسز کے خلاف بول اٹھے ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ابراہیم خان سے۔ جی ابراہیم، بتائیے گا شہریوں کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، بات کریں دسمبر کے ماہ کے بجلی کے بلوں کی تو عوام جو ہے وہ کافی زیادہ پریشان نظر آ رہی ہے۔ اضافی ٹیکسز کے باعث جو ہے زیادہ بل جو ہے وہ آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے عوام کافی زیادہ پریشان ہے اور بل نکال کے ہر بندہ یہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ان کے کنزیوم جو یونٹس ہیں وہ کتنے ہیں، ٹوٹل حساب کرتے ہیں لیکن جو اماؤنٹ بنتی ہے وہ کم بنتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ ٹیکسز کو دیکھتے ہیں 1000 2000 2500 تک کے ٹیکسز جو ہوتے ہیں وہ ان کی آنکھیں جو ہے پھاڑ دیتے ہیں۔ مزید ہم بات بھی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں۔ بھائی جان بتائیے گا کیا کہیں گے، دسمبر کا مہینے کا بجلی کا بل، نومبر کا کیا صورتحال رہی؟ خدا کا خوف کریں، ایڈجسٹمنٹ فیول ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے کسی حساب کی۔ اب ایک بندہ یونٹ استعمال کرے 7 یا 8، اس کا جینون بل بنے 100 سوا 100 روپیہ اور اس کو فیول ایڈجسٹمنٹ آ جائے 900 روپے 1000 روپے اور 500 روپے وہ کمانے والا ہو، وہ کیا کرے گا؟ کچھ تو خدا کا خوف کریں، یہ کون سا نیا پاکستان ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ عوام کافی زیادہ پریشان نظر آ رہی ہے، ٹیکسز کے بوجھ تلے جو ہے دب رہی ہے عوام دن بدن۔ ہر بندہ جو ہے بجلی کے بل سے خاص طور پہ کافی زیادہ جو ہے پریشان نظر آتا ہے۔ ہر بندہ یہی حکومت سے مطالبہ کر رہا ہے کہ جو ٹیکسز اضافی جو ہے ڈالے جا رہے ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ جی ٹیکسز کو ختم کی، بہت شکریہ ابراہیم خان۔ ملتان میں ناجائز منافع خوروں کی شامت آ گئی ہے۔ کمشنر کے حکم پر بڑے سٹور کی چیکنگ کی گئی۔ اے سی سٹی نے ملتان کا بڑا سٹور اوور چارجنگ پر سیل کر دیا ہے۔ انتظامیہ ناجائز منافع خوروں کو لگام ڈالنے کے لیے متحرک، شہر کا بڑا سٹور زائد قیمت بٹورنے پر سیل کر دیا گیا۔ اے سی سی ٹی ملتان خواجہ عمیر کا کہنا ہے کہ اب کسی کو رعایت نہیں ملے گی۔ پرائس کنٹرول مجسٹریٹ کی کارکردگی کو بھی مانیٹر کیا جائے گا۔ حکومت پنجاب کی پالیسی ہے، ڈی سی ملتان عامر کریم خان صاحب کی ہدایت کے مطابق ہم انسپیکشنز جو ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں۔ جہاں پہ ہمیں کوئی پروفیٹ نظر آتی ہے وہاں پہ ہم جرمانے بھی کرتے ہیں، FIRs بھی کراتے ہیں، ان کے پریمیسز کو سیل بھی کرتے ہیں۔ اے سی سی ٹی خواجہ عمیر کا کہنا تھا کہ اسٹور پر 135 روپے والی چنا دال 170 روپے میں فروخت کی جا رہی تھی۔ ناجائز منافع خوروں کے خلاف کارروائیوں میں مزید بہتری لائی جا رہی ہے۔ عذر پیش کیا ہے کہ ہمارا بچہ کنفیوز ہو گیا تھا، ہمیں سمجھ نہیں آئی، بٹ دا پوائنٹ از کہ اگر کسی عام آدمی کو 138 والی چیز کنفیوژن میں 160 کی بیچ دیں تو 22 روپے کی جو اس کو ایک مہنگی چیز فروخت ہوئی ہے اس میں اسے کنفیوژن کا تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کینٹ، گلگشت، گلشن مارکیٹ، گھنٹہ گھر 14 نمبر چنگی پر بھی خصوصی ٹیمیں تعینات کر دی گئیں۔ کیمرامین وسیم ریاض کے ساتھ محسن الملک، ملتان۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں آئل ڈرمز بھی مہنگائی کی زد میں آ گئے ہیں۔ 30 سے 250 لیٹر والے ڈرموں کی قیمتوں میں 50 سے 200 روپے تک کا اضافہ ہو گیا ہے۔ ہائی مہنگائی کسی کام نہ آئی دہائی، آئل ڈرمز کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی۔ 30 لیٹر والا ڈرم 50 روپے مہنگا، قیمت 350 ہو گئی، جبکہ 60 لیٹر والے ڈرم کی قیمت 500 روپے سے بڑھ کر 600 روپے جا پہنچی۔ ایک تو موسم کی وجہ سے ہے، دوسرا جو ہے ویسی کام نہیں ہے، قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے گاہک کی پہنچ سے دور ہو گیا مال جناب۔ حساب کتاب جو ہے گاہک بہت کم ہے، مارکیٹ کے اندر گاہک نہیں ہے جناب۔ 120 لیٹر والی ڈرم کی قیمت 800 روپے سے بڑھ کر 900 روپے ہو گئی، جبکہ 250 لیٹر والا ڈرم 200 روپے مہنگا ہو کر 2200 روپے کا ہو گیا۔ دکانداروں کا کہنا تھا کہ کاروبار بالکل ہی ٹھنڈا ہو گیا ہے، گاہک اتنی قیمتیں برداشت نہیں کر سکتا۔ جب ریٹ ہی اتنے ہو جائیں گے، قوت خرید نہیں ہوگی عوام کے لیے جو بھی ہے، لیکن یہ جو ہمارے ہوتے ہیں معاملات یہ سستے پن کے اوپر ہی چلتا ہے نا معاملہ۔ جب خرید ریٹ اتنے ہو جائیں گے، پرچیز زیادہ ہو جائے گی اس کے اندر، تو وہ آگے کس طرح سیل ہوگا؟ دکانداروں کا کہنا تھا کہ اخراجات کے باعث قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں، جس سے کاروبار بھی متاثر ہوا ہے۔ کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ محمد ابراہیم خان، ملتان۔ اب بات کرتے ہیں موسم کی، تو جنوبی پنجاب میں دھند چھٹتے ہی حد نگاہ بہتر ہوگی۔ موٹر وے کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ موٹر وے پولیس نے شہریوں کو رات اور صبح کے اوقات میں محتاط سفر کی ہدایت کر دی ہے۔ موٹر وے پولیس کے مطابق صبح سویرے دھند کے باعث موٹر وے M5 کو شیر شاہ سے روہڑی تک، جبکہ M4 کو ملتان سے گوجرا تک بند کر دیا گیا تھا۔ تاہم حد نگاہ بہتر ہوتے ہی M5 اور M4 کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ موٹر وے پولیس نے شہریوں کو رات اور صبح کے اوقات میں محتاط سفر کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔
जनूबी पंजाब में आज भी तमाम रेलगाड़ियां ताखीर का शिकार। कराची से मुल्तान आने वाली कराची एक्सप्रेस भी 7 घंटे ताखीर का शिकार है। रेलगाड़ियों के ताखीर से आने की वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मोहसिन उल मुल्क से। जी मोहसिन, बताइएगा मुसाफिरों का क्या कहना है? जी, मुल्तान रेलवे स्टेशन पर आने वाली आज भी तमाम लगभग ट्रेनें जो हैं वो ताख़ीर का शिकार हैं। अगर कराची एक्सप्रेस की बात की जाए तो 7 घंटे ताख़ीर का शिकार है। कराची एक्सप्रेस जिसको सुबह 7 बजे पहुंचना था वो 12 बजे मुल्तान रेलवे स्टेशन पर पहुंची। और इसी तरीके से खैबर मेल एक्सप्रेस जिसने अभी पहुंचना है मुल्तान रेलवे स्टेशन पर, उसका बताया जा रहा है वो भी 5 घंटे ताख़ीर के बाद मुल्तान रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। ज़िक्र एक्सप्रेस जो कि सुबह 10 बजे मुल्तान रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है वो भी अभी तक ताख़ीर का शिकार है और अभी तक मुल्तान रेलवे स्टेशन पर नहीं पहुंची है। मुसाफिर काफ़ी ज़्यादा परेशान है इस सारी सूरत हाल में और मुसाफिरों का कहना है कि जो रेलें हैं उनको बर वक्त किया जाए। इसके हवाले से कुछ मुसाफिर भी हैं। हाँ जी, बड़ी देर हो जाती है, मुश्किल जी काफ़ी देर हो चुकी है। हम लोग उधर से कराची से इसके 7:30 बजे निकलने का टाइम था और 2 घंटे वहाँ से ताख़ीर का शिकार हुई। 9:30 बजे निकली। मैं कराची से ही आ रहा हूँ। कराची भी काफ़ी देर से चली है ये, और अभी फैसलाबाद जाना है। 12 बजे का फैसलाबाद का टाइम था, आगे की बात, लेकिन लेट हो गए हैं। बहुत मुश्किल हो रही है। ठीक है जी, लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और लोगों का कहना है कि रेलवे को चाहिए कि कम से कम जो टाइमिंग है ट्रेनों की वो बर वक्त की जाए। मुल्तान कैंटोनमेंट बोर्ड ने रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी है। टीम्स अलर्ट कर दी गई। कैंटोनमेंट के गली मोहल्लों में सफाई और निकासियाब का काम जारी है। टीम्स 15 मिनट में शिकायत का इजाला करने में मसरूफ हैं। मुल्तान कैंटोनमेंट बोर्ड ने बारिशों के दौरान इमरजेंसी नाफिज कर दी। टीमें गली मोहल्लों में सफाई व निकासी और आब में मसरूफ है। कैंटोनमेंट इंतजामिया का कहना है कि टीमें 15 मिनट में शिकायत का अजाला कर रही हैं। की कोई कंप्लेंट हो उसको फौरी तौर पर मौके पे जाके हल करें और तमाम हमारे जितना भी अमला है उसकी वो तमाम छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं और इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। CEO कैंटोनमेंट चौधरी बाबर हुसैन के हुक्म पर मुख्तलिफ इलाकों में मशीनरी भी भेज दी गई। अहले इलाका का कहना है कि अगर पहले तैयारी कर ली जाए तो मसाइल पैदा ही न होंगे। कैंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से खुसूसी बरसात प्लान से फायदा हो रहा है। बारिश के मौसम में भी ये अपनी जॉब को जो है ना कर रहे हैं और बहुत साफ सुथरा इलाके को किया हुआ है। तो कैंटोनमेंट बोर्ड इलाके जो है ना माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। मुल्तान कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतजामात के बायस हाई कोर्ट रोड समेत दीगर नशेबी इलाकों में बरसात का पानी जमा नहीं हुआ। कैंटोनमेंट की तरफ से भी बारिशों के सीजन के दौरान इमरजेंसी नाफिज करके अवाम की सहूलत के लिए तमाम टीमों को इस वक्त ग्राउंड में भेजा हुआ है ताकि कैंटोनमेंट मुल्तान का एरिया साफ सुथरा रहे। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहसिन उल मुल्क, मुल्तान। मुल्तान में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की हिदायत पर जमात इस्लामी का एहतजाजी मुजाहरा। एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत ज़िलई अमीर डॉक्टर सफदर हाशमी कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जुनैद अनवर से। जी जुनैद, बताइएगा मुजाहिरीन के क्या मुतालबात हैं? जी बिल्कुल, जमात इस्लामी की जानिब से सिंध असम्बली के बाहर जारी धरने के शुरा से इज़हार यकजहती के लिए मुल्तान के अंदर भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया जिसकी क़यादत ज़िला अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी ने की है। बात भी करेंगे। डॉक्टर साहब, एहतजाजी मुजाहरा किया है, क्या कहेंगे, किस हवाले से जो है वो एहतजाज है? सिंध असम्बली ने एक काला कानून पास किया है जिसमें सारे बल्दियाती अदारों के इख्तियारात समेट लिए गए हैं। इसके हवाले से हाफिज़ नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी कराची और कराची की आवाम और क़यादत ने पिछले 10 दिनों से सिंध असम्बली के बाहर धरना दिया हुआ है और उनका मुतालबा यही है कि काला कानून वापस लिया जाए और बल्दियाती नुमाइंदों को उनके इख्तियारात दिए जाएं। लेकिन सिंध असम्बली टस से मस नहीं होती, इसलिए अमीर जमात इस्लामी ने वहाँ भी धरने से खिताब किया और पूरे पाकिस्तान में अपने तमाम कारकुनान और लोगों को अपील की कि कराची के लोगों के हकूक के लिए आवाज़ बुलंद करें। आतिफ इमरान साहब, क्या कहेंगे, सिंध असम्बली के बाहर जो बल्दियाती एक्ट के हवाले से एहतजाजी धरना? सूबाई हुकूमत आवाम की हुकूमत है और उसके इख्तियारात भी आवाम के पास ही होने चाहिए। हुक्मरान जमात समझती है कि ना वो हैदराबाद से कामयाब हो सकती है ना ही वो कराची से कामयाब हो सकती है। उसने अपनी ज़ाती मफाद के लिए पूरे सूबे की आवाम का
गला घोंटा है। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हम उनके साथ हैं, पूरी आवाम के साथ हैं, सूबा सिंध की आवाम के साथ हैं। उनको उनके हक वापस मिलने चाहिए, हम उनके साथ बरसरे प्रकार खड़े हैं। जी बिल्कुल, जो जमात इस्लामी के जो कारकुनान है, जो कायदीन है, वो सरापा एहतजाज, और उनका कहना है कि सिंध असम्बली के बाहर जारी धरने की शुरा से वो इज़हार यकजहती भी करते हैं, और उनका कहना है कि उनकी डिमांड्स जो है उन पर हुकूमत गौर करे और उनके मुतालबात को तस्लीम करे। जी सही जुनैद, आपका शुक्रिया। मुल्तान में सब्जियों और फलों की कीमतों को आग लग गई है। भिंडी और अंगूर सबसे महंगे हैं, दोनों की कीमत 300 रुपये किलो तक पहुंच गई है। मुल्तान में सब्जियों और फलों की कीमतें मुस्तहकम ना हो सकी। सेब किलो 150 से 200 रुपये पर जा पहुंचा है, जबकि मौसमी फल फ्रूटर और किन्नू 20 रुपये इजाफे के बाद 80 रुपये फ़ी किलो हो गया है। खजूर और अनार 240 रुपये, लहसुन 280, जबकि अदरक की कीमत 340 रुपये हो गई है। अहमदपुर शर्किया में ऑयल टैंकर लीक होने का ये मामला है। ऑयल लीक होने से टैंकर फटने का खदशा है। रेस्क्यू मोटरवे पुलिस, थाना सिटी पुलिस मौके पर पहुंच गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। लगने के बाद जो है लीक हो गया था, उसमें तकरीबन जो है 400 से 500 तकरीबन बताया गया कि ऑयल जो है वो वेस्ट हो चुका है। बाकी को जो है उसको बंद करने की कोशिश की जा रही है। तकरीबन जो है बताया गया कि 1 घंटे तक जो है यहाँ पे मेन शाहराह जो है वो रुकी रही। उसके बाद जो है हमारी जो है वो रेस्क्यू 1112 और मुतल्लिका थाने की पुलिस जो है वो मौके पर आ गई। उन्होंने रास्ता भी जो है वो ओपन करा लिया, और उसके बाद जो है अभी तक जो है उसको लीक जो टैंकर हुआ है उसको जो है मेरा कैमरामैन दिखा सकते हैं, उसको बंद करने की कोशिश की जा रही है। और मजीद जो है रेस्क्यू से भी बात करने की कोशिश करते हैं, हम उनसे जानेंगे कि कितना जी टाइम लग जाएगा। भाई बताएंगे आप कि कितना टाइम लग जाएगा इसको यहाँ से निकालने में? अस्सलाम वालेकुम जी, अभी तो कोशिश कर रहे हैं इसकी लीकेज को ख़त्म करने के। उसके बाद जो है ना एक और ट्राला मंगवाने की कोशिश करें ताकि इसको इस पोर्शन को जो है ना उसके अंदर शिफ्ट कर दें, ऑयल को, यानी कि उसमें शिफ्ट किया जाए। अच्छा, क्या कहेंगे कि कितना खतरा जो है वो था? जी इसका तो बहुत ज़्यादा खतरा था, क्योंकि ये पेट्रोल है और पेट्रोल जो है एक फ्लेमेबल चीज़ है। उसको कोशिश करके यहाँ पर एक सेफ जगह पर लेकर आए हैं और इसकी लीकेज को ख़त्म कर रहे हैं। लीकेज को ख़त्म किया जा रहा है। SHO हमारे पास जो है वो थाना सदर के मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे कि कितना खतरा था और किस तरीके से आपने इसको क्लियर कराया जगह को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब देखें ये टूल प्लाजे पे इसकी लीकेज हुई थी, तो वहाँ पे कितना रश होता है, गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, गन्ने की ट्रालियाँ खड़ी होती हैं। तो ये अल्लाह ताला ने बड़ा करम फरमाया है कि इसका टाइमली जो है पता चला है और इसको यहाँ पे शिफ्ट किया है खाली जगह पे। अब इसको आगे मजीद किसी खाली जगह पे शिफ्ट कर रहे हैं। इसको किसी दूसरे, ये बी एनर्जी है इसकी कंपनी, इसको दूसरी किसी ट्राले में शिफ्ट करके इसको इंशाल्लाह जल्दी जो है वाइंड अप करके नेक्स्ट रवाना करेंगे। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, तेज रफ्तारी के बायस या धुंध के बायस ये वाकया रूनुमा हुआ? नहीं, इसमें तेज रफ्तारी तो नहीं है। अब देखें इसमें 48,000 लीटर पेट्रोल है, तो इसकी ओवर स्पीड का तो नहीं है, पर धुंध बहुत ज़्यादा थी सुबह, और धुंध की वजह से ये किसी दूसरी ट्राली के साथ हल्का सा कुछ टच हुआ है और पीछे थोड़ी सी इसमें जो लीकेज है, और इसीलिए अभी लीकेज को तो तकरीबन जो है बंद कर लिया है ये साबुन वगैरह से। अभी थोड़ी थोड़ी है, अब कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्दी किसी खाली जगह पे ले जाके इसको वाइंड अप करें। हाँ जी, इस वक्त जो है धुंध के बायस जो है अफसोसनाक वाकया रूनुमा हुआ, और बहरहाल हमारे तमाम इदारे जो हैं वो यहाँ पर मुतहरक थे। उन्होंने अवाम को, जिस तरह पेट्रोल लीक हुआ, जिस तरह अवाम भरती है, इससे भी दूर रखा अवाम को, और जगह भी जो है वो क्लियर करा दी और सेफ जगह पे इसको यहाँ पे लेकर आए। और अब इसको तमाम ऑयल को शिफ्ट किया जाएगा दूसरे जो है वो टैंकर्स में, और महफूज मकामात पर जो है इसको अभी ले आया गया, और रोड भी ओपन हो चुकी है। रोड भी ओपन हो चुकी है। सही, आपका शुक्रिया। रोही बना खानेवाल के बे औलाद और बेसहारा बुजुर्ग जोड़े की आवाज़। रोही ने बुजुर्ग जोड़े की कसम पुरसी की खबर नशर की। मारूफ बिजनेसमैन बुजुर्ग जोड़े के घर पहुंच गए। माली इमदाद की माहाना अखराजात की जिम्मेदारी भी उठा ली है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। जी बताइएगा। रोही टीवी बना है बे औलाद बुजुर्ग जोड़े की आवाज़। रोही टीवी ने इनकी कसम पुरसी के हालात की खबर नशर की तो खानेवाल के मुखैर मलक अफसार यहाँ पर पहुँचे हैं, जिन्होंने इनकी मदद की है और माहाना किराए के हवाले से भी यकीन दहानी उन्होंने करवाई है। तो मज़ीद हम बात करेंगे मलक अफसार साहब हमारे से मौजूद हैं। कि मलक अफसार साहब, इन तौर पर ये एक बड़ा नेक काम है कि बुज़ुर्ग जोड़े की मदद के लिए आप यहाँ पहुँचे हैं, तो क्या कहेंगे?
سب سے پہلے تو میں روہی ٹیلی ویژن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس قسم کے لوگوں کی باقاعدہ آواز بنتے ہیں ہمیشہ، اور مختلف پیکیجز بھی میں دیکھتا ہوں۔ روہی ٹی وی ہمیشہ اس میں آپ کا بہت بڑا کردار ہے غریبوں کی قسم پرسی کے حوالے سے۔ میں نے جو ہی یہ نیوز دیکھی اس کے بعد میں نے رابطہ کیا، اور ان کا جو ماہانہ خرچ ہے، ان کا جو کرایہ ہے، وہ سارا میں نے اس کا ذمہ اٹھا لیا ہے۔ انشاءاللہ ہر مہینے ان کا کرایہ، ان کا منتھلی خرچہ، اور اس کے علاوہ ان کے کپڑے اور کوئی بھی بیماری کا ہے وہ میرے ذمہ ہوا۔ اور میں دوسرے مخیر حضرات سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس قسم کے جو نگلیکٹڈ لوگ ہیں، کمیونٹی ہے، جو غریب کمیونٹی ہے، اس کے لیے باقاعدہ آواز بنے اور مل جل کر اس معاشرے کو اپ گریڈ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ جی بالکل، اپنا کردار ادا کریں۔ مخیر زراعت تو معاشرے کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، ایسے کہنا ملک افسار کا۔ راحت بی بی سے بات کرتے ہیں۔ صحیح ندیم مغل، آپ کا شکریہ۔ سنڈے بنا فنڈے، چھٹی کے دن نوجوانوں نے کھیلوں کے میدانوں کا رخ کر لیا ہے۔ ملتان کے ریلوے گراؤنڈ میں کھلاڑیوں کا رش ہے۔ نوجوان کہتے ہیں کہ موسم بھی اچھا ہے، کافی دنوں بعد دھوپ نکلی ہے، اس لیے یہاں پر کھیلنے آئے ہیں۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں علی ریاض سے۔ جی علی ریاض، بتائیے۔ بالکل، شہر اولیا ملتان میں جیسے ہی 3 سے 4 روز کے بعد موسم مستحکم ہوا ہے، سورج نکل آیا ہے، تو آج اتوار کے دن کی مناسبت سے اتوار کے دن کو انجوائے کرنے کے لیے ملتان کے نوجوانوں نے بھی کھیلوں کے میدان کا رخ کر لیا ہے۔ تو اس میں موجود ہوں ملتان کے ریلوے گراؤنڈ میں، اور یہاں پر کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے تو کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے۔ تو پہلے بات کریں گے ان نوجوانوں سے جو یہاں پر کرکٹ کھیل رہے ہیں کہ کیا کہنا چاہیں گے، کیا کہیں گے۔ آج ایک تو موسم اچھا ہو گیا ہے، اتوار کے دن سپورٹس کے ساتھ ہی دن گزرتا ہے آپ کا؟ ہر اتوار کو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اپنی فٹنس کو بحال رکھنے کے لیے کرکٹ جو ہے وہ کھیلی جائے، اور الحمدللہ آج ہم بہت زیادہ بہتر فیل کر رہے ہیں کہ آج کا جو موسم بھی بہت اچھا ہے، اور انشاءاللہ آج ہم میچ کھیلیں گے تو بہت اچھے سے انجوائے کریں گے۔ جی اچھے سے انجوائے کریں گے، موسم بھی خاصا اچھا ہے۔ تو کچھ اور نوجوان موجود ہیں، آپ بتائیں گے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ فٹ بال کھیلی ہے آپ نے؟ ہاں جی، آج ہم نے فٹ بال کھیلی ہے۔ اصل میں بیسیکلی جو سپورٹس ہے وہ جو سارے ہفتے کی تھکاوٹ ہے اس کو دور کرنے کے لیے سپورٹس بہت ضروری ہے۔ تو آج چھٹی کا دن ہے، جاب سے چھٹی ہے، تو اس لیے یہاں پر گراؤنڈ میں کھیلنے کے لیے آئے ہیں۔ اور دوسرا موسم نے بھی بڑا ساتھ دیا ہمارا، 2 دن سے بارش ہو رہی تھی لیکن آج دھوپ نکل آئی ہے۔ ملتان کے جو کھیل کے میدان ہے وہ موسم کے خوشگوار ہوتے ہی آباد ہو گئے ہیں، سورج نکلا ہوا ہے، تو ملتان کے نوجوان بھی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ علی ریاض، آپ کا شکریہ۔ میر چاکر اعظم ڈی جی خان میں منعقدہ سپورٹس گالا میں لیا کی والی بال ٹیم کی فتح حاصل کرنے پر والی بال ٹیم کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں زاہد سرفراز سے۔ جی زاہد، بتائیے گا۔ جی بالکل جی، میر چاکر اعظم سپورٹس گالا ڈی جی خان میں جو منعقد ہوا، اس میں لیا کی جو والی بال کی ٹیم تھی وہ فاتح قرار پائی، اور اس فاتح پانل ٹیم کے اعزاز کے اندر آج جو ہے ڈپٹی کمشنر لیاز فرزیا، ڈسٹرکٹ سپورٹس افیسر امتیاز بھٹی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو شفاق حسن سیال نے ان سے ملاقات کی، ان کی صلاحیتوں کو جو انتہائی زیادہ جو ہے اپریشیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو انعامات سے بھی نوازنے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر موجود ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ سر، بہت بڑا اعزاز ہے سر لیا کے لیے۔ سر جی بالکل، سردار عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر، ان کے ویژن کے مطابق ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں ڈیرہ غازی خان کے اندر میر چاکر رند جو ہے سپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں ہماری ٹیم نے شرکت کی۔ والی بال کی ٹیم ہے، ضلع لیا کو انہوں نے ریپرزینٹ کیا، اور الحمدللہ یہ ریجنل لیول کی اس میں 7-8 ٹیموں نے شرکت کی، اور بڑے سخت مقابلے کے بعد لیا کی ٹیم نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے جو سپورٹس کے ایونٹس ہیں یہ ہمارے نوجوانوں کی صلاحیتوں کو مزید ابھارنے کے لیے بڑے ضروری ہیں، اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بڑے ضروری ہیں، اور وقت کی ضرورت ہے۔ تو میں اس ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اسی چیز کو اپریشیٹ کرنے کے لیے نوجوانوں کے ساتھ آج میں نے کچھ یہاں وقت گزارا ہے، چائے پی ہے، اور ان کو اپریشیٹ کیا۔ جی بالکل اپریشیٹ کیا کہ یہ وہ ٹرافی ہے جو میر چاکر اعظم اس میں سپورٹس گالا کے اندر جیتی گئی ہے۔ ٹیم پلیئر سے بھی بات کرتے ہیں۔ بھائی بہت مبارک ہو، کیا کہیں گے، کیسا جذبہ تھا آپ نے یہ ٹورنامنٹ جیتا؟ بہت اچھی جذبہ تھا جی۔ اچھا لگا آپ کو؟ جی بالکل جی، اچھا لگا، نوجوان پرجوش ہے۔ اشفاق صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں؟ سر جی بہت زبردست ہے، یہ ہمارا الحمدللہ ہمارے ڈسٹرکٹ کا ایک ڈسٹنکشن ہے کہ ہم نے اتنے بڑے ایونٹ میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ اس پہ جناب جو ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر ہیں ان کو بھی ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ وہ اسی پیشن کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ ان ایکٹیویٹیز کو جاری رکھیں گے، اور ہمارے ٹیلنٹ کو مزید نکھارنے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ جی بالکل، تمام زاہد سرفراز، آپ کا شکریہ۔ ملتانیوں نے چھٹی کے روز ناشتہ پوائنٹس کا رخ کر لیا ہے، حلوہ پوری اور گرما گرم نان پر ہاتھ صاف کیے۔
शहर ओलिया के बासी ठंडी ठार इतवार की सुबह नाश्ता पॉइंट पर पहुंच गए। बच्चों और बड़ों ने दिन का आगाज मजे मजे के नाश्ते से किया। आज क्योंकि बच्चों की जो है ना छुट्टी का आखिरी दिन है, आज उनकी फरमाइश थी कि हलवा पूड़ी खाने हैं, तो इसलिए बाहर निकले थे, उनके लिए हलवा पूड़ी लेके जा रहे हैं। किसी ने ठंडे मौसम में चाय की चुस्कियां लगाई, कोई लस्सी पीता दिखाई दिया, किसी ने हलवा पूरी, चने, नान, कुलचे, पाए और हलीम पर हाथ साफ किए। हाँ जी, बहुत अच्छा इनका नाश्ता होता है। सुबह सुबह अब्बू को उठाया कि भाई अब्बू आज नाश्ता सोच लिया था नाश्ता बाहर से करना, आज नाश्ता बाहर। नाश्ते के बाद अक्सर शहरी छुट्टी का दिन तफरी गाहों में गुजारते नजर आए। संडे के दिन अगर खूबसूरत मौसम हो तो अच्छा नाश्ता ना हो मजा नहीं आता, इसलिए इस मजे को भरपूर एंजॉय करने के लिए मुल्तानियों ने सुबह सवेरे नाश्ते पॉइंट्स का रुख किया और धड़ाधड़ नाश्ता भी बिका। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहसिन और मुल्क, मुल्तान। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।